बंधुगण देखु यही भिडियो आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो आमर BOD 2 रही। तो ये BOD 2 रे छंद आ अलंकार रही। तो छंद आ अलंकार यही टॉपिक रो किसी क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा यही वीडियो माध्यम। तो जदि आपण आमर चैनल रे प्रथम थर देखुंत तो हाली आपण मैंने कौन करेंगे ना, जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो फास्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिथे। एमती कले कौन हुए देखूँ, जमी मु वीडियो अपलोड करी ना सर्वप्रथम आपण ही देखिपारे। आउ देखु पीडीएफ को केमिति बिल्कुल फ्री रे पाई परिबे। देखंतु मु वीडियो तल पटे टेलीग्राम ग्रुप रे किपरि जॉइन हेबे तार लिंक मु शेयर कर देछि। आपण माने पाई जिवे, सेथि रे आपण माने जॉइन हिजिबे जदुरा कि बिल्कुल फ्री रे पीडीएफ पाई परिबे। तो देखंतु जदि आम एग्जाम पैटर्न कथा कहबी तो 20 मार्क रो क्वेश्चन 2 मार्क रो 20 मार्क रो आसीबो आ लॉन्ग क्वेश्चन 80 मार्क आसीबो आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कोले 20 मार्क आपन को 4टी लॉन्ग क्वेश्चन करिया पई पड़िबो। तो देखंतु आज आम क्वेश्चन नंबर 1 करबा छंद आ अलंकार विषय रे। तो जदि आम क्वेश्चन नंबर 1 को देखिबा, क्वेश्चन नंबर 1 कोन पचारि देखंतु, केउ वैशिष्ट्य जगु छंद छंद मध्य पार्थक्य जना जाए। देखंतु अक्षर संख्या जतिपात आ पद गठन शैली वैशिष्ट्य जगु छंद छंद मध्य पार्थक्य जना पड़े। तो मन रखिए छंद संख्या देखंतु अक्षर संख्या जतिपात आ पद गठन शैली वैशिष्ट्य जगु छंद छंद मध्य पार्थक्य जना पड़े। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि छंद किपरि सृष्टि हुए। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताले यार सठिक उत्तर कौन करिवे ना, छंद आमर किपरि सृष्टि हुए। विभिन्न वर्ण ध्वनि आ शब्द मानक अनुशासनमूलक बारंबार व्यवहार द्वारा कौन होइथे ना छंद सृष्टि होइथे। तो बारंबार व्यवहार द्वारा छंद सृष्टि होइथे। तो मन रखिए। तापर देखंतु छंद माध्यम संगठित होइथिबा पद को आम कौन कही था। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताहले यार सठिक उत्तर कौन करिवे, पद्य करिवे। छंद माध्यम संगठित होइथिबा पद को कौन कहा जाए, पद को पद्य कहा जाए। मन रखिए। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन बंगला श्री छंद रे केते पाद रे एक पद हुए। तो यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना 2 पाद रे एक पद होइथे। आ जदि आम देखिबा चोखी छंद रे केते पाद रे एक पद हुए, तो 4 पाद रे एक पद हुए। देखंतु छंदर मु वीडियो बने देइछि आपन को देखंतु यार मु वीडियो बने देइछि। तो वीडियो तलपटे यार लिंक पाई जिवे छंदर। तो देखंतु बंगला श्री कथा जदि आम देखिबा देखंतु 2 पाद रे एक पद होइथे आ प्रत्येक पाद रे ना 20 टी अक्षर थाए आ प्रत्येक पादर षष्ठ द्वादश आ अष्टादश आ शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथे। तो देखंतु याकू केमिति मने रखिबे, ए जतिपात को केमिति मने रखिबे। देखंतु यार मने रखिबा ट्रिक्स होउची। देखंतु यार मने रखिबा ट्रिक्स कोन केमिति मने रखिबे। देखंतु अक्षर संख्या 20 टी, तो षष्ठ द्वादश अष्टादश आ शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथे। तो षष्ठ प्रथमे पुणी 6 बढ़ी। देखंतु 6 बढ़ी 12 नंबर रे जतिपात हुए, पुणी 6 बढ़ी 18 नंबर जतिपात हुए। तापर अक्षर संख्या तो 20 टी, तापर शेष अक्षर पर जतिपात होइथे। तो एमती मन रखिबे जतिपात को। जदि आम देखंतु आमर अक्षर संख्या केतेटी 20 टी, आपण मन निजे भी गणंतु। देखंतु निजे भी गणिकी देखिबे प्रत्येक पाद रे 20 टी अक्षर थाए। देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये दुईटा देखंतु ये दुईटा जो पाद रही, ये 2 पाद रे 20 टी अक्षर संख्या रही। जोटा 20 टी अक्षर अच्छी ना सीटा को आम कौन कहबे ना बंगला श्री छंद कहबा। आ जदि आपण को बंगला श्री छंदर क्वेश्चन पचारिबो तो केमिति पचारिबो, बंगला श्री छंद रे गोटे पाद रे
କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପାଦରେ 2ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ କିମ୍ବା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କହିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ଥାଏ 20ଟି, ତ 20ଟି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ 20ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆମର 2ଟି ପାଦ ଥାଏ, ତ 2ଟି ହେଇଯିବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 2ଟି ହେଇଯିବ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 2ଟି ପାଦ ଥାଏ, ତ 2ଟି ହେଇଯିବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 2ଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚୋଖୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ 4ଟି ପାଦ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ 4ଟି ପାଦ ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ନା 29 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ 29ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ପାଦ ଥାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ନା 9ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ 29ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ, ତ ଏଥିରେ ଯତିପାତ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ନମ୍ବରରେ ହୁଏ, 8 ନମ୍ବରରେ ହୁଏ, ଆଉ 14 ନମ୍ବରରେ, ଆଉ 16 ନମ୍ବରରେ, ଆଉ 22 ନମ୍ବରରେ, ଆଉ 24 ନମ୍ବରରେ ହୁଏ। ତ ଏହାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 2 ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ପୁଣି 6 ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ 2 ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ପୁଣି 6 ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ପୁଣି 2 ବଢ଼ିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ 2 6 ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତ 29ଟି, ତ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା, ତ ତୃତୀୟ ପାଦଟିରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9ଟି, ତ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପାଦଟିରେ 13 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ, 6 ନମ୍ବରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ, ଆଉ ପୁଣି 2 ବଢ଼ିଛି, 8 ନମ୍ବରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ 2 ବଢ଼େ, ତାପରେ ପୁଣି 6 ବଢ଼ୁଛି, ତାପରେ 2 ବଢ଼ୁଛି, ତାପରେ 6 ବଢ଼ୁଛି। କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ? ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟାକୁ ଚୋଖୀରେ ଏମିତି ହୁଏ, 2 6 ଏମିତି ବଢ଼େ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଖୀରୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 4ଟି ଥାଏ, ତ ଏ 4 ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ 13ଟି, ତ 13ଟି ରହିଛି, ତ 13 ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 9ଟା କେତେ ନମ୍ବରରେ? ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ 38 ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ 29ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ? ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଯଦି କଥା କହିବି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ତ 6 ନମ୍ବର ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ତ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଖୀ
ଛନ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ? ତ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚକିର ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 13ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେବ ଆଉ 8 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେବ। ତ 13ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଏମିତି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଆଉ 8 ନମ୍ବର ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚକି ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ 29ଟି। ତ 29ଟି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚକି ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ? ଆମର 4 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ତ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଚକି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ କ'ଣ କହିବି, ଏ ଛନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ତଳପଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବନି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଚକି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ପେନ୍ ଆଉ ପେପରକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଶୁଣିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଲେଖିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକି କ'ଣ କହିଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚକି ଛନ୍ଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚକିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପାଦରେ ଏକ ପଦ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 29ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 13ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜ୍ୟୋତିପାତ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ଯଦି କହିବା ତ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମର 9। ତ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 13ଟି ରହିଛି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିପାତ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନା 2 6 2 6 ଏମିତି ବଢ଼ିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିପାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, 2 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20ଟି ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ଜ୍ୟୋତିପାତ କେମିତି ହୁଏ? 6 6 ବଢ଼ିଥାଏ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ। ତ ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଆଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାର 6 ନମ୍ବରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 12 ନମ୍ବରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ 8 ବଢ଼ିଛି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ନା 6 6 ବଢ଼ିଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛନ୍ଦର ଆଧାର କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଛନ୍ଦର ଆଧାର କ'ଣ? ଛନ୍ଦର ଆଧାର ହେଉଛି ସ୍ୱର, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନାଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ନାଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ନାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ନକାର ହେଉଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆଉ ଦରକାର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବାୟୁ। ପେନ୍ ଆଉ ପେପରକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନାଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତ ନକାର ହେଉଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ
ଏବଂ ଦରକାର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବାୟୁ। ଏହାର ସମ୍ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଦ କହନ୍ତି। ଆଉ ନାଦର କେତେ ପ୍ରକାର? ନାଦ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ଅନାହତ ନାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆହତ ନାଦ। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଉପଯୋଗୀ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଉପଯୋଗୀ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଦ କୁହାଯାଏ। ତ ନାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବ। ରାବ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ରାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଇ ଆଉ କୌଣସି ଛନ୍ଦ ବି ନଥାଏ, କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଥିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛନ୍ଦ ବି ଥିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିରେ ନା କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଛନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ନଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ରାବ କହିବା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଇ, ଛନ୍ଦ ନଥାଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ରାବ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରାବ ପରିସର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଧ୍ୱନି ହେଇଗଲା, କଲରବ, ଚିତ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ହାସ୍ୟରୋଲ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ଧ୍ୱନି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗର୍ଜନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାବ କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରାବ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେତୋଟି ରାଗ ଆଉ ତାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚୟିତା କିଏ? ଜୟଦେବ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜୟଦେବ କରିବେ। ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥାକ୍ରମେ କେତୋଟି ରାଗ ଆଉ ତାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ତ 11ଟି ରାଗ ଆଉ 6ଟି ତାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଧୀରଙ୍କ ମତରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନିୟମିତ ସମୟ ଓ ନିୟମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଧୀରଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଅନିୟମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଗଦ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ନିୟମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଗଦ୍ୟ କହିବା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଅନିୟମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ନା ତାକୁ ଗଦ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆଉ ନିୟମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗଦ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଧୀରଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖନ୍ତୁ ଏକକ ଗାନ ଧର୍ମ ଓ ଘୋଷାପଦ ନଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ପ୍ରିୟ ସାଥୀମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଛାନ୍ଦ କୁହାଯିବ। ଏକକ ଗାନ ଧର୍ମ ଓ ଘୋଷାପଦ ନଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଛାନ୍ଦ କୁହାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଆଉ ତାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଆମର ଭାଗବତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଭାଗବତ ଆମର ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଏହା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଭାଗବତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଭାଗବତ ବୃତ୍ତରେ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇକି ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଛି? ବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ ଓ ବୃତ୍ତ ବା ବାଣୀ ଏହା ପଦ୍ୟର କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି? ଆଉ ରାଗ ଏହା ବି ପଦ୍ୟର କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଛନ୍ଦ, ବୃତ୍ତ ଆଉ ବାଣୀ ଏହା ପଦ୍ୟର କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି? ଏହା ପଦ୍ୟର ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମିତାକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି।
ଆଉ ଏଇ ରାଗଟା ଗାନ ଧର୍ମିତାକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସମ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ନା ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସମ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ନା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନା ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତି ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ପେନ୍ ଆଉ ପେପର୍କେ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତି ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତି ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାହା କ'ଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତକୁ ଆମର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏକୁ ସମବୃତ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷମ ବୃତ୍ତ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦର 4 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସେଠାରେ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦର 4 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆଉ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ପଚାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପଚାରିବ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷମ ବୃତ୍ତ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ପଦର ପାଦମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମତା ନଥାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ବିଷମ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ପାଦମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମତା ନଥାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଷମ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଅକ୍ଷର ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।